Good morning, students. In this class, I am going to discussing about the unit 1, that is nothing but fundamentals of electricity. Okay. First, what are the classifications of network elements and what are the types, different types included in the network elements? Network elements can be classified into two different types. That is, the first one is the active elements and the second one is the passive elements. Active elements means what and passive elements means what is nothing but in the active elements, examples are voltage source and current source. Okay, and the passive elements are resistors, capacitors and inductors. Okay, so active elements is nothing but active component, that is an electronic component and which supplies energy to the circuit. Okay, what is the element we can use that element can supply the energy to the circuit. Okay, that element is called the active element. And the passive element is nothing but only they absorb the energy, they absorb the power and also they stores that type of elements is called the passive elements. Okay, so first topic is the resist elements, circuit elements mainly classified into two types. Okay, the first one is the active and second one is passive. In that passive elements, resistors, capacitors and inductors are there. And for the active elements, voltage source and current source. Okay, so why? Because here the sources will come in that active elements, the voltage source and current source supplies the energy to the circuit. Okay, so if consider, let us consider a circuit, closed circuit. In the closed circuit we can place an voltage source. Okay, so we can place that voltage source or current source that will supply the energy to the circuit. Okay, so that elements are called the active elements, and which can the current passes through the elements, resistors, inductors. That type of elements are called the passive elements. And next one, and in the circuit elements, the electronics elements that make up of a circuit are connected together by a conductor. Okay, first thing, ఒక సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని మనకు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అంటే ఎట్లా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అంటే బై యూజింగ్ ద కండక్టర్. Okay, by using the conductor is nothing but the cable, also we can call it as it's a cable also. Okay, and the conductor to form a complete circuit. Okay, సో ఒక కంప్లీట్ సర్క్యూట్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మనకి దాంట్లో కాంబినేషన్, ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్, passive elements and conductors. By using these three we can form a circuit. If these connecting conductors are ideal conductors, then all parts of the circuit can be classified into two main categories depending upon their whatever they deliver or absorb the energy from the circuit. That's the two elements are the active components and passive components. I already told that in that classification. Okay, active elements and passive elements. And the next, what are the active and passive circuit elements or components? Active and passive components form the two main types of electronic circuits element, and an active component supplies energy to an electrical circuit and hence has the ability to electrically control the flow of charge. Okay, and what is meant by the charge, voltage, current? Okay, all these words are discussed later. And first thing is the what are the elements we discussed here. Okay, so that's why don't confuse that and what is meant by the charge and what is meant by the current. Okay, so all the topics we can discuss it later. So first thing is the active and passive elements, here we can discuss it. Okay, so electric circuit and hence has the ability to electrically control the flow of charge. A passive component can only receive energy when it can either dissipate or absorb. Active components and passive components అనేవి మనకి ఈ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్లో ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓకే, సో యాక్టివ్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై యాక్టివ్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై passive is the
మనకి ఏదైతే పవర్ సప్లైని ఇస్తుందో ఒక సర్క్యూట్కి సప్లై ఏదైతే ఇస్తుందో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ఏవైతే మనం పవర్ ఇస్తున్నామో ఆ పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ త్రూ వాటి ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ మనం ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, first you learn that what is meant by active element and what is meant by passive element. Okay, so this is the first elements. Electrical symbols are used to represent both active and passive components. An example of basic circuit made up of two electronic elements has been illustrated below. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఒక సర్క్యూట్ అనేది ఎట్లా ఫామ్ అయింది ఇక్కడ అనేది చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద లోడ్ ఆర్ ఎ బల్బ్. ఓకే, దీన్ని మనం లోడ్ వీ కెన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లోడ్. ఓకే, సో లోడ్ అయినా అంటాము, అండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద బ్యాటరీ, అండ్ ద బ్యాటరీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. వీ కెన్ టేక్ two elements connecting the conductor wires. Okay, these are the wires, or we can also call as cables. Okay, so this is form and a closed circuit. Okay, see here it is a closed circuit. In this we are using the two elements. One is the source element and one is the load element. And టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ టూ ఎలిమెంట్స్లో ఇప్పుడు మీరు సడన్గా చూడండి, ఈ టూ ఎలిమెంట్స్లో ఏది యాక్టివ్ ఎలిమెంటు, ఏది ప్యాసివ్ ఎలిమెంటు. ఓకే, see here, so this one is the active element. Why? Because this gives the supply and this is the passive element. ఎందుకు? సో దీని నుంచి వచ్చే మనకు ఒక చార్జ్ వోల్టేజ్ని ఇది యూస్ చేసుకుంటుంది అండ్ దీని ద్వారా మనకి మళ్ళీ రిటర్న్ పాత్ వెళ్తుంది. సో ఇది మనకి ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్. దీని నుంచి మనకి పవర్ సప్లై రాదు, బల్బ్ నుంచి పవర్ సప్లై రాదు, మనకి వచ్చేది బ్యాటరీ నుంచే కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ ద యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ద బల్బ్ ఈజ్ ది passive element. Okay, so what are the examples in the active components? An active component is an electronic component which supplies energy to a circuit, and active elements have the ability to electrically control electron flow. Okay, so active elements ఎబిలిటీ ఉంటుంది టు కంట్రోల్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేసే ఎబిలిటీ మనకి యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్కి అనేది ఉంటుంది. ఓకే, so is nothing but in other words also it's called as the flow of charge, also we can also call that word. Okay, so all electronic circuits must contain at least one active element. ఒక సర్క్యూట్ ఫామ్ అయింది అంటే మనకి దాంట్లో అట్లీస్ట్ యాక్టివ్ కాంపోనెంట్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. ఒక సర్క్యూట్ ఫామ్ అయితే అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ అనదర్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, మనకి ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ఎగ్జాక్ట్ వన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ కంటైన్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. ఓకే, సో కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్, కరెంట్ సోర్సెస్, generators, all different types of transistors, bipolar junction transistors, MOSFETs, FETs and JFETs and diodes also. These are all are the యాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్. వీటి నుంచి మనకి సప్లై అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే, వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ థింగ్ అసలు వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో మనకి ఒక వోల్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ పైప్ తీసుకుందాం. ఓకేనా, ఈ వాటర్ పైప్లో మనకి వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది, సో ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది. సో ఆ ఫ్లో అవుతున్న దాన్ని మనం కరెంట్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం, వాటర్ని కరెంట్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్గా మీకు ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై వోల్టేజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై కరెంట్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. సో మనకి ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఈ పాయింట్ నుంచి మనకి ఈ పాయింట్కి మూవ్ అవటానికి సమ్ ఫోర్స్ అనేది కావాలి. సో ఆ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్. ఓకే, సో ఆ వోల్టేజ్ అనేది మనకి దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే వోల్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ వాటర్, అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తుందో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ అవుతాయి. సో అట్లా మూవ్ అవుతుంది అంటే మనకి అక్కడ
సో కొంత టైంకి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ అవుతున్న దాన్ని కరెంట్ అంటాం. ఓకేనా. సో మీకు కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, వాటర్ ట్యాంక్ తీసుకున్నాం. వాటర్ ట్యాంక్ నుంచి వాటర్ అనేది మనకి పైప్ ద్వారా ఫ్లో అవుతుంది. సో పైప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కండక్టర్ ఆర్ ఏ కేబుల్. ఓకే, దాన్ని మనం కేబుల్ అయినా అంటాం, కండక్టర్ అయినా అనొచ్చు. సో ఆ in the conductor flow of electrons is nothing but the current, and the force on the electron is nothing but voltage. Okay, do you understand? The force on the electron is nothing but voltage, and the flow of electrons is nothing but the current. Okay, so that is a voltage source. We can apply the voltage to the circuit. Okay, so voltage source and current source, in the current source and voltage source also different types, independent sources and dependent sources అని చెప్పి చాలా different types ఉన్నాయి. సో అవన్నీ మీకు సబ్జెక్ట్లో లేదు, బట్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై వోల్టేజ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ద కరెంట్ డూ యూ లెర్న్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఓకే, and the example DC current source and the generators. Okay, here generators gives the power supply to the household purposes. We can use the generators. Okay, అండ్ ఇన్ ద జనరేటర్స్ మనకి జనరేటర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. హౌ ఇట్ కన్వర్ట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద జనరేటర్స్. మనకి జనరేటర్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే జనరేటర్లో మనకి ఐరన్ పోల్స్ అనేవి ఉంటాయి. నార్త్ సౌత్ పోల్స్ మధ్య మనకి సమ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ అట్రాక్షన్కి మధ్యలో మనము ఐరన్ని కానీ ఏదైనా రాడ్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు అదేంటంటే దానికి ఆ ఐరన్కి మనం సమ్ ఛార్జ్ కనుక ఇస్తే సో అదేంటంటే అది కూడా మ్యాగ్నటైజ్ అయిపోతుంది. సో ఆ మ్యాగ్నటైజ్ అయ్యి నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్కి అట్రాక్ట్ రిపల్స్ అట్లా జరిగి అది రొటేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. వన్స్ మనకి రొటేషన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇక్కడ మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది స్టార్ట్ అయినది. సో ఆ మెకానికల్ ఎనర్జీ వల్ల ఆ రొటేషన్ జరిగినప్పుడు అక్కడ మధ్య మనకి ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది కదా, దాన్ని కట్ చేస్తుంది అనమాట. అది అట్లా రొటేషన్ జరిగినప్పుడు ఆ ఫీల్డ్ని కట్ చేయటం వల్ల మనకి ఏంటంటే కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఈ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం జనరేటర్లో నుంచి మనం కామ్యుటేటర్ బ్రషెస్ అనేవి యూస్ చేస్తాము. సో దాని నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసి మనం హౌస్ హోల్డ్ పర్పసెస్కి దాన్ని యూస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో పవర్ని అలా జనరేట్ చేస్తారు. అండ్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఆ పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారనమాట. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు మనకి కాంపోనెంట్స్ ఈ ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా నీడ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే. So and the next voltage source. A voltage source is an example of an active component in a circuit. When current leaves from the positive terminal of the voltage source, energy is being supplied to the circuit. Okay, so voltage source symbol వచ్చేటప్పటికి మీకు ఇలా ఉంటుంది, voltage source. Okay, so it's having the direction positive and negative. In some textbooks these two symbols are used. Okay, this is the plus and negative. Okay, this is the one of the symbol for the voltage source and this also one of the symbol for the voltage source. Both are the voltage source symbols. Okay, in the battery form we can also specify that representation of the voltage source, and in a circle we can represent and write the V also. It is the symbol of the voltage source. Okay, and voltage source is one of the example of the active component, and the current leaves from the positive terminal of the voltage source. Okay, మనకి పాజిటివ్ సింబల్ దగ్గర ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ పాజిటివ్ సింబల్ దగ్గర నుంచి కరెంట్ అనేది లీవ్ అయ్యి మనకి సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతుంది. యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్, a battery can also be considered as an active element as it continuously delivers energy to the circuit during discharging. ఓకే, అది స్టోర్ కూడా చేసుకోగలుగుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. ఓకే, బ్యాటరీ ఈజ్ ఆల్సో అన్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇట్ కంటిన్యూస్లీ డెలివర్స్ ద ఛార్జ్. వై? బికాజ్ మనకి అదేంటంటే బ్యాటరీలో మనం ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకోగలం. సో ఆ ఎనర్జీని మనం ఎప్పుడైతే కరెంట్ మనకి కండిషన్ లేని టైంలో కూడా మనం దాన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so and the next one is the current sources. A current source is also considered as an active component. The current supplied to the circuit
by an ideal current source is independent of circuit voltage. As a current source is controlling the flow of charge in a circuit, it is classified as an active component. Current source also is an active component, and which is controlling the flow of charge in a circuit also. And the transistors also is nothing but the one of the example for the active component, that also gives the power to the circuit. Okay, and it amplification, and this amplification is essentially controlling the flow of charge. Okay, transistors are hence classified as an active component. Okay, so the next is the passive components. Okay, a passive component is an electronic component which can only receive energy, which it can either dissipate or absorb or store any purpose. We can use one of the element in the circuit. Okay, that element అబ్జార్బ్ అయినా చేసుకొనివ్వండి పవర్ని, అండ్ అలాగే డిసిపేట్ అయినా అండ్ స్టోర్ చేసుకున్నా కానీ మనకు ఆ ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఎటువంటి పవర్ సప్లై అనేది రాదు. ఓకే, సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ది ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. బట్ స్టోర్ చేసుకున్న ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ మీకు ఇండివిజువల్గా రెసిస్టర్స్, ఇండక్టర్స్, కెపాసిటర్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో a passive component is an electronic component which can only receive energy. ఓకే, మనకి సర్క్యూట్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఆ సర్క్యూట్లో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఆ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చే పవర్ సప్లైని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే మనం ఈ సమ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి సర్క్యూట్లో. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్ అనేది యూ గోయింగ్ టు టెల్ us. ఓకే, సో ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ ఒక సర్క్యూట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, a passive component is an electronic component which can only receive energy and whatever, which it can either dissipate, absorb or store in the form of an electric field or a magnetic field. ఎలా అయినా స్టోర్ చేసుకోనివ్వండి, స్టోరింగ్ పర్పస్ అయినా కానీ. సో బట్ నాట్ is the power supply. Okay, and passive elements do not need any form of electrical power to operate. Okay, so the passive elements do not need ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ టు ఆపరేట్. అవి ఆపరేట్ అవ్వడానికి మనకి ఎటువంటి ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అనేది నో నీడ్ అనమాట. యాజ్ ద నేమ్ ప్యాసివ్ సజెస్ట్, passive device do not provide gain or amplification. So passive components cannot amplify, oscillate or generate an electrical signal. Only common examples of the passive components are resistors, inductors, capacitors and transformers. Okay, these are all the mainly the passive components we can in the syllabus is nothing but resistors, inductors and capacitors only. Okay, these three. And transformers is nothing but the passive component, but not we discussed here. Okay, this is the vast subject of studying the transformer. So only we can deal as resistors, inductors and capacitors. So passive components is nothing but the resistors, inductors and capacitors. And the first one is the resistor. A resistor is taken as a passive element since it cannot deliver any energy to a circuit. Instead, resistors can only receive energy which they can dissipate as heat as long as current flow through it. Resistors purpose ఏంటంటే మనకి the current flowing purpose కోసం యూస్ చేస్తాం, and to restrict the flow of current. Okay, the resistors is nothing but the it resists the flow of current. Okay, ఇక్కడ మీకు 3 symbols ఉన్నాయి. This one is the resistor, and this one is the inductor, and this one is the symbol representation for capacitor. Okay, these are all the 3 different types. Okay, so the first one is the resistor, and then the resistor also color coding is there. We do the calculations in the resistors. Okay, so నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఇండక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది కాయిల్. ఓకే, సో కేబుల్ని రౌండ్గా అలా వూండ్ చేస్తామన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇండక్టర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద కెపాసిటర్. ఈ కెపాసిటర్లో మనకి ఏంటంటే 2 ప్లేట్స్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ ప్లేట్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ప్లేట్స్. ఈ ఇన్ బిట్వీన్ మధ్యలో మనకి కెపాసిటర్ అనేది ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది రెసిస్టర్స్. And the inductors,
An inductor is also considered as a passive element of the circuit because it can store energy in it as a magnetic field. Okay, inductors also stores the energy in the magnetic field. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, సింబల్ చూపించాను కదా. సో ఇది ఒక రౌండ్ ఊండ్గా ఇట్లా ఉంటుంది ఇండక్టర్స్ అనేవి. సో ఇండక్టర్స్ అనేవి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక కాయిల్ని మనము దగ్గరగా అలా ఊన్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి కరెంట్ ఫ్లో అనేది జరుగుతున్నప్పుడు దాని చుట్టూ సమ్ ఫీల్డ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. కంపల్సరీ అది ఒక కాయిల్ ఉన్నా కానీ కంపల్సరీ జనరేట్ అవుతుంది. సో అలా జనరేట్ అయ్యేది అలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడికి బాగా దగ్గరగా ఉండటం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ ఫీల్డ్ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. సో అక్కడ మనం అది ప్లేస్లో ఏంటంటే అంత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అయినా సరే కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అయినా అది స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది అనమాట. అండ్ can deliver that energy to the circuit but not in continuous basis. మనకి అది కంటిన్యూస్గా సప్లై ఇవ్వకపోయినా బట్ some fraction of seconds it can delivers power. And the energy absorbing and delivering capacity of an inductor is limited and transient in nature. That's why an inductor is taken as a passive element of a circuit. And next one is the capacitors. Capacitors is considered as also a passive element because it can stores energy in the form of electric field. Okay, in the capacitors stores energy in the form of electric field. In the inductors it stores the energy in the form of magnetic field. Okay, so what is the difference between the inductors and capacitors is the mainly difference is the in the inductors it stores energy in the magnetic field, and in the capacitors it stores the energy in the electric field. The energy dealing capacity of a capacitor is limited and transient. It is not actually supplying energy and it's storing it for later use. Okay, batteries purpose manaki akkada cheppukunnam kada, it stores energy and give it to the supply when the supply is in off condition. Okay, so capacitors we can use that place. As such, it is not considered an active component since no energy is being supplied or amplified. సో కానీ దీని నుంచి మనకి కెపాసిటర్ నుంచి డైరెక్ట్గా పవర్ సప్లై అని రాదు కాబట్టి దీన్ని మనం యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కింద ఎప్పుడైతే పవర్ సప్లై వస్తుందో ఆ పవర్ సప్లైని ఇది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు మనకేంటంటే దీని నుంచి మెయిన్ పవర్ సప్లై అనేది రాదు కాబట్టి సో దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయం యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కింద. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం next one, transformers. A transformer is also a passive electronic component, although this can seem surprising since transformers are often used to raise the voltage levels. Remember that power is kept constant when the transformer step up or step down voltage, power and energy remaining the same on the primary and secondary side also. As the energy is not actually being amplified, a transformer classified into basic types. Okay, so in the transformers, what is meant by the transformer? First thing, transformer మనం ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఇట్స్ the purpose of step up or step down the voltage ratings. Why? Because we step up and step down the voltages. Okay, so you think in the generation plant, so this is the generation plant. In this generation plant we can also called as G. Okay, so in the generation plant we can generate the power by using the ఏదైనా కానివ్వండి మనం జనరేషన్ ప్లాంట్లో బై యూజింగ్ కోల్ కానీ వాటర్ కానీ పవర్ని జనరేట్ చేస్తాం. ఈ జనరేట్ చేసిన పవర్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. ఈ ట్రాన్స్మిట్ చేసిన తర్వాత ఒక ప్లేస్లో మనం దాన్ని స్టాప్ చేసి దాన్ని అగైన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం లోకల్ యూస్ కోసం. సో ఇక్కడ మనకి ఇట్లా ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు కానీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు కానీ మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. డిపెండింగ్ అపాన్ ది టెంపరేచర్ కండిషన్స్ కానివ్వండి, లేదంటే కేబుల్లో ఏదైనా ఫాల్ట్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా మనకి అక్కడ వోల్టేజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో మనం దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ యూస్ చేస్తాం.
ఎందుకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అంటే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేవి మనం జనరేటింగ్ స్టేషన్ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంత 11 kV అనే వోల్టేజ్ జనరేట్ చేసామనుకోండి, ఓకేనా, 11,000 వోల్ట్స్ అనమాట. అంత వోల్టేజ్ని మనము డెవలప్ చేస్తే బై యూజింగ్ ద కోల్ కానీ వాటర్ కానీ, సో దట్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ప్లేస్ చేసి ఆ 11 kVని 33 kVకి స్టెప్ అప్ చేస్తాం. ఓకే, 33 kVకి స్టెప్ అప్ చేసి దాన్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. మనకి ఎక్కడైతే మనం దాన్ని స్టాప్ చేసి దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటామో అక్కడ ఇంకొక ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ప్లేస్ చేస్తాం. అక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ 33 kVని స్టెప్ డౌన్ టు 11 kV అగైన్. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ ఫాల్ట్స్ అకర్డ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్, ఓకే, we can receive the maximum we can receive the same level of the voltage. Okay, here we can generate the 11 kV voltage and also here we can got the 11 kV. Any fault occurred, voltage levels will be decreased, any problem occurred, but we can receive the same amount of voltage. Okay, so that's why we can step up the voltage at some rating level and we can transmit, and then we can step down to the voltage ratings, and then we can distribute the power. Okay, so this is the use of this transformers మనకి voltage levels ని step up కానీ step down కానీ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. Okay, this is the main purpose we can use the transformer. Okay, so in the generation plant we can generate the power by using the coal. I told that by using coal and water. Okay, సో కోల్తో మనం ఎట్లా పవర్ని జనరేట్ చేస్తాము అంటే ఈజ్ ద జనరల్ థింగ్. ఓకే, సో కోల్ నుంచి మనం ఎలా పవర్ని జనరేట్ చేస్తామంటే కోల్ని సమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ చేస్తాం. సో హీట్ చేసినప్పుడు ఆ కోల్ అనేది బర్న్ అయ్యి సో దాని నుంచి మనకి సమ్ హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆ హీట్కి మనం వాటర్ పైన మనకి అంటే అవి లేయర్స్ లాగా ఉంటుందమ్మా. సో కింద మనం కోల్ని హీట్ చేసినప్పుడు పైన దాన్ని బాయిలర్ అంటాం. ఆ బాయిలర్లో ఆ ట్యూబ్స్లో వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. కిందంతా మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్ కోల్ ఉంటుంది. సో కోల్ అనేది బర్న్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ హీట్కి ఆ ట్యూబ్స్లో ఉన్న వాటర్ మనం అక్కడ ఏంటంటే ట్యూబ్స్లో వాటర్ని ఫ్లో చేస్తుంటాం. సో ఆ ట్యూబ్స్లో ఉన్న వాటర్ అనేది స్టీమ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ వీ కెన్ యూస్ దట్ స్టీమ్ టు ద టర్బైన్కి. ఓకే, సో అక్కడ టర్బైన్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఒక సర్కిల్ లాగా ఉండి బ్లేడ్స్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది టర్బైన్. ఈ టర్బైన్లో మనం జనరేట్ చేస్తాం కదా, వాటర్ నుంచి స్టీమ్ అనేది వస్తుంది కదా. ఈ స్టీమ్ని మనం ప్రెషర్ అనేది అప్లై చేసి ఫోర్స్గా ఈ బ్లేడ్స్కి టచ్ అయ్యేటట్టు పంపిస్తాం. ఈ ఫోర్స్గా టచ్ అయినప్పుడు ఇది ఏంటంటే ఈ ఫోర్స్ ప్రెషర్కి ఇది ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ బ్లేడ్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. సో మళ్ళీ అగైన్ అది ఇలా కంటిన్యూస్గా పంపిస్తున్నప్పుడు ఆ ఫోర్స్కి ఇది ఎప్పుడైతే ఈ బ్లేడ్స్ని టచ్ అవుతుందో ఈ బ్లేడ్స్ అనేది రొటేషన్ జరుగుతుంది. సో అంటే మనకి అక్కడ మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది డెవలప్ అయింది అంటే మనకేంటి ఆటోమేటిక్గా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద జనరేషన్. అక్కడ జరిగేది జనరేషన్. మనం పవర్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ద కోల్ పవర్ ప్లాంట్స్, VTPS అని చెప్పుకుంటాం, విజయవాడ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కోల్ పవర్ ప్లాంట్. మనం అక్కడ కోల్ని బర్న్ చేసి ఆ కోల్ని బర్న్ చేసి వచ్చిన హీట్ తోటి వాటర్ని స్టీమ్గా కన్వర్ట్ చేసి ఆ స్టీమ్ని స్టీమ్ టర్బైన్స్కి పంపిస్తాం. ఆ స్టీమ్ టర్బైన్స్ దగ్గరికి ప్రెషర్కి ఈ టర్బైన్స్ అనేవి రొటేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ ద రొటేషన్ స్టార్ట్స్ and it starts the mechanical energy, and the mechanical energy can be converted into electrical energy in the generators. Okay, so this is the one of the process. And also another way we can generate, the number of ways are there in the generation of the power. Okay, we can use the water also, we can generate the power. Okay, ఇప్పుడు మనం నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ చెప్పుకుంటాం. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఆ వాటర్ అనేది డ్యామ్ మనకి చాలా హైట్లో కన్స్ట్రక్షన్ అయి ఉంటుంది కదా. సో అంత హైట్ నుంచి వాటర్ ప్రెషర్ని పంపిస్తే ఆ వాటర్ సమ్ ప్రెషర్తో వస్తుంది కిందికి.
సో ఆ ప్రెషర్ ఒక ట్యూబ్స్లో కనుక వస్తే చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది వాటర్కి. సో ఆ ప్రెషర్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది అక్కడ మనం టర్బైన్ని ప్లేస్ చేస్తాం. ఈ టర్బైన్కి ఎప్పుడైతే టచ్ అవుతుందో అది కూడా సేమ్ రొటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ కాన్సెప్ట్, పవర్ని జనరేట్ చేయాలి అంటే అక్కడ మనం టర్బైన్ రొటేషన్ జరగాలి. ఇక్కడ టర్బైన్ రొటేషన్ జరగాలి అంటే ఏదో ఒక సోర్స్ మనం అక్కడ యూజ్ చేయాలి అది రొటేషన్ కోసం. ఐదర్ స్టీమ్ అన్నా అవనివ్వండి అండ్ వాటర్ అయినా కానీ, అండ్ ఏదైనా కానీ ఆ రొటేషన్ మనకి జరిగిందంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ, దీని నుంచి మనకి షాఫ్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఈ షాఫ్ట్ అనేది ఈ జనరేటర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇట్లా పోల్స్, నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్, ఓకేనా, ఇట్లా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ టర్బైన్ రొటేషన్ అవుతుందో ఈ షాఫ్ట్, దీన్ని షాఫ్ట్ అంటాం. ఈ షాఫ్ట్ రొటేషన్ అవుతుంది అండ్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ మధ్య అట్రాక్షన్ ఆ ఫీల్డ్ని కట్ చేసినప్పుడు మనకి పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. So this is the generation, about the generation, okay, and that we can use the transformers in the transmission and distribution purpose also. Next one, bilateral element, okay. So bilateral element, one more point in the generation, okay, we can generate the power by using the water and coal, and also by using the gases also we can generate the power, okay. Number of ways are there, nuclear power plant, that all are generate the steam and that generate the power by using the steam, okay. So steam అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే మనం ఆ స్టీమ్ని యూస్ చేసుకొని టర్బైన్ రొటేషన్ అనేది చేస్తాం. సేమ్ అన్నిటికీ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఓకే, మ్యాక్సిమం. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్. బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్ మీన్స్ ఒక ఎలిమెంట్ మనకు అది బైలేటరలా యూనిలేటరలా అని ఎలా చెప్తామంటే దాంట్లో సోర్స్, దాని యొక్క కరెంట్ ఫ్లో అనేది డైరెక్షన్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ నుంచి కాకుండా ఎయిదర్ కరెంట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అయినా అవనివ్వండి, లెఫ్ట్ టు రైట్ అయినా అవనివ్వండి, ఎట్ సైడ్ నుంచి అయినా కానీ మనకి అది ఫ్లో ఇచ్చినప్పుడు వెళ్ళడానికి కరెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట. సో దాన్ని బైలేటరల్ అంటాం. ఓన్లీ ఇట్స్ ఒకటే పాత్, ఒకటే సైడ్ మాత్రమే అది యాక్టివ్గా ఉంటే అది యూనిలేటరల్ అంటాం, okay. Bilateral elements, conduction of current in both directions in a circuit element with the same magnitude is termed as bilateral circuit element. It offers some resistance to current flow in both directions, okay. So the examples are resistors, inductors, capacitors, all these are bilateral elements. మనం ఎటువైపు నుంచి పవర్ సప్లై ఇచ్చినా ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. This figure shows that a bilateral circuit element can conduct from both sides and offer same resistance for the current from either side, okay. This is nothing but about the bilateral elements. And the next one is the unilateral elements. Unilateral circuit elements does not offer same resistance to the current of either direction. The resistance of the unilateral circuit element is different for forward current than that of the reverse current. మనకి అది డిఫరెంట్గా మనకి ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఒకటే కరెక్ట్గా లేకుండా మనం ఎటువంటి డైరెక్షన్లో ఫ్లో చేసినా అది సేమ్గా లేదు అంటే దాన్ని మనం యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం, ఓకే. ఒకటే పాత్ మనకి కరెక్ట్ వాల్యూ అనేది ఇస్తుంది, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అబౌట్ ది యూనిలేటరల్ అండ్ బైలేటరల్. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ వర్డ్స్ అన్నీ అంటే మీకు నెక్స్ట్ వచ్చే సబ్జెక్ట్లో మీకు ఈ వర్డ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. రెసిస్టర్స్ కానీ, ఇండక్టర్స్ కానీ, కెపాసిటర్స్ కానీ ఒక డెఫినేషన్లో చెప్పేది కాదు. దానిలో ఇన్డెప్త్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఈ వర్డ్స్ అన్నీ మీకు అక్కడ వస్తాయి. సో అందుకోసం ఇవి ఏంటి, వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది చెప్తున్నాను. And the above figure shows the diode as a unilateral circuit element. When diode is a forward bias, it offers very small resistance and conduct, while it is reverse bias, it is offered very high resistance and does not conduct. The circuit elements can be categorized in another manner such as lumped and distributed circuit elements, okay. సో మనకి ఈ యూనిలేటరల్ బైలేటరల్ అనే కాకుండా మనకి ఇంకో అనదర్ వేలో మన ఎలిమెంట్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. అవి ఏంటివి అంటే లంప్డ్ ఎలిమెంట్స్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై లంప్డ్ ఎలిమెంట్స్? when the voltage across and the current through the elements don't vary with the dimensions of the element, it is called the lumped circuits. లంప్డ్ ఎలిమెంట్స్లో
మనకి ఏంటంటే వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ అనేది మనకి ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క ఎలిమెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో వితౌట్ వేరియేషన్స్, అంటే ఇప్పుడు డైమెన్షన్స్ అది లెంత్ పెరుగుతుంది, లెంత్ తగ్గినప్పుడు కానీ దాని యొక్క వేరియేషన్ ఏదైనా అవ్వనివ్వండి అది కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ రెసిస్టర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఏ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్. ఒక సర్క్యూట్ అంటే ఇట్స్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అనుకోండి. సో క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లో మనం ఒక రెసిస్టెన్స్ని ప్లేస్ చేసాం. సో దాంట్లో ఏంటంటే మనం ఏదైనా వాల్యూస్ మార్చినా రెసిస్టర్ వాల్యూ అనేది కామన్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి when the voltage across and the current through the elements change with the dimensions of the element, it is called the distributed circuit elements. Okay, lumped elements ante it's a constant values maintained with any type, any dimensions we can use at that place. And in the distributed elements is nothing but if any dimensions are less or మనం తక్కువ కానీ ఎక్కువ కానీ ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ యూస్ చేసుకున్నా కానీ దాని యొక్క వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వకూడదు అనమాట. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్లో చేంజ్ అవుతుంది. సో రెసిస్టెన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేటప్పటికి రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇట్ వేరీస్ విత్ ది లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్. ఆ లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో రెసిస్టెన్స్ అనేది వేరు, రెసిస్టర్ అనేది వేరు. రెసిస్టర్ అంటే ఎలిమెంట్, రెసిస్టెన్స్ అంటే ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ, రెసిస్టర్ అండ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనేది లెంత్ పెరుగుతున్న కొద్ది వేరీ అవుతుంది కాబట్టి వాటిని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే లంప్డ్ సర్క్యూట్స్లో వేరియేషన్ అనేది జరగదు. రెసిస్టర్ ఓకే, ఎటువంటి వాల్యూ ఒక క్లోజ్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అంటే ఇట్స్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్. సో నో వేరియేషన్స్ ఆర్ అకర్డ్ ఇన్ దట్ సర్క్యూట్. దట్స్ వై వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ ద lumped elements. Okay, so first what is an electric circuit? Okay, so this will be continued in the next class. Okay, thank you.